آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں، فیصل آباد میں بائی لاز کے خلاف ہاؤسنگ کالونیز بنانے پر لگے گا اب فل سٹاپ۔ حکومت نے نجی ہاؤسنگ کالونیز کی منظوری کی نئی حکمت عملی بنا لی ہے۔ ہاؤسنگ کالونی کی منظوری کے لیے فائل اب ای خدمت مرکز پر جمع ہوگی۔ بائی لاز کے خلاف بننے والی ہاؤسنگ کالونیوں کا راستہ روکنے اور مبینہ کرپشن کے خاتمے کے لیے حکمت عملی بنا لی گئی۔ بائی لاز پر عمل درآمد کرنے کے لیے ڈیولپرز کا قبلہ درست کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس مقصد کے تحت ہاؤسنگ کالونی کی منظوری اور تعمیراتی کام کے این او سی کے لیے فائل اب ای خدمت مرکز پر جمع ہوگی۔ ای خدمت مرکز پر کاؤنٹر قائم ہونے سے ایف ڈی اے کے کلیریکل سٹاف کا ڈیولپر سے رابطہ کٹ جائے گا۔ نئے نظام سے ایف ڈی اے سے بدعنوانی کا خاتمہ بھی ہوگا۔ شہریوں سے پیسے بٹورنے والے ڈیولپرز اب قواعد و ضوابط کے مطابق کالونی کی ڈیولپمنٹ کر کے پلاٹس کی فروخت کر سکیں گے۔ اس سے کئی ڈیولپرز کو آسانی بھی ہوگی۔ تعمیراتی شعبے کی ترقی کے لیے جو نیا ایک اپروول رجیم شروع کیا گیا ہے تاکہ ڈیولپرز کو اور بلڈرز کو کاروبار میں آسانی ہو اور محکمہ اجازت نامے وہ بلا تاخیر مل سکے۔ اس حوالے سے گورنمنٹ نے یہ نیا سسٹم ای گورننس سسٹم شروع کیا ہے جس میں مختلف اجازت ناموں کی جیسے نئی پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونیوں کا اجرا ہے۔ اس حکمت عملی سے ایف ڈی اے کی ابتدائی منظوری لینے کے بعد پلاٹس کی خرید و فروخت کرنے والے ڈیولپرز بھی سادہ لو شہریوں کو لوٹ نہیں سکیں گے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ اور ایف ڈی اے کی جانب سے غیر قانونی کالونیوں کے خلاف کارروائی، 4 کالونیوں کے دفاتر بند۔ رحمان پارک اضافی آبادی 202 مربع نمبر 29 اور 30 کے خلاف بھی کارروائی۔ کالونیوں میں یوٹیلیٹی سروس کی فراہمی بھی پابند کر دی گئی ہے۔ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی انفورسمنٹ ٹیم کی جانب سے غیر قانونی کالونیز کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ٹیم نے چک نمبر 202 ریبے کے علاقے میں بننے والی کالونیز کی جانچ پڑتال کی ہے، جن میں رحمان پارک اضافی آبادی 202 مربع نمبر 29 مربع 30 غیر قانونی پائی گئی ہے۔ ان کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہوئے دفاتر ضربہ مہر کر دیے گئے ہیں۔ کالونیز میں یوٹیلیٹی سروسز کی فراہمی اور خرید و فروخت پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ فیصل آباد کے جڑاوالا روڈ سیکٹر پر جائیداد کی اسسمنٹ میں ہیر پھیر۔ قومی خزانے کو 5 سالوں میں 2 کروڑ 75 لاکھ روپے نقصان پہنچانے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ معاملہ سامنے آنے پر ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے تحقیقات شروع کروا دی ہیں۔ جڑاوالا روڈ کوہ نور سرکل میں کمرشل جائیداد کے مالکان کی جانب سے پراپرٹی ٹیکس کی مد میں محکمہ ایکسائز کو نقصان پہنچانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو دی گئی درخواست کے مطابق سالانہ پراپرٹی ٹیکس 60 لاکھ روپے بنتا ہے، لیکن پراپرٹی انسپیکٹر کے ساتھ ساز باز کر کے صرف 1,75,000 روپے جمع کروایا جا رہا ہے، جبکہ سالانہ 58 لاکھ روپے کی ٹیکس چوری ہو رہی ہے۔ ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن احمد سعید کے مطابق معاملہ سامنے آنے پر ای ٹی او ایکسائز کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ اس کے اوپر ہم نے باقاعدہ ایک انکوائری آرڈر کی ہے۔ شاہد عطا صاحب جو ریسنٹلی پوسٹ ہوئے ہیں لاہور سے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر، وہ اس کے اوپر پروب کر رہے ہیں، سائٹ وزٹ بھی کریں گے۔ جو بھی آؤٹ کم ہوگا انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ڈائریکٹر ایکسائز کا کہنا ہے کہ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں ذمہ داروں کا تعین کر کے پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ عمیر اعظمت، فیصل آباد۔ اور ایکسپورٹ کے لیے پاکستان کی قومی ایئر لائنز کی کارگو پروازیں یورپی یونین ممالک میں مکمل بند۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی جانب سے حلفی ایئر لائن اور ایئر کرافٹ 330 کارگو کے لیے ایک ساتھ پر لینے کا انکشاف۔ شراز بٹ رپورٹ کریں گے۔ پائلٹس کی جعلی ڈگری کے معاملے پر یورپی یونین ممالک میں پی آئی اے کارگو فلائٹس آپریشنل منسوخ ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے 2 جہاز کارگو کے مقصد کے لیے خریدے، مگر وہ بھی کارگو میں استعمال نہیں ہو رہے۔ یورپین یونین اور یو ایس اے کی مارکیٹ میں اور وہاں کے جو سول ایویشن کے رولز ہیں اس کے مطابق ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ یہ پی آئی اے کے جو ایئر کرافٹ جو پائلٹس چلا رہے ہیں جب ان کی ڈگری میں مشکوک ہیں تو انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ پی آئی اے کے جہاز جو ہیں وہ ان کی ٹیریٹری میں انٹر نہیں ہو سکتے، اور اس پابندی کے بعد ہمارے جتنے بھی پیسنجر فلائٹس ڈسٹرب ہوئی ہیں، ہمارے کارگو کی جو فلائٹس ہیں وہ ساری کی ساری معطل ہو چکی ہیں۔ ایکسپورٹرز کا کہنا تھا کہ حلفی ایئر لائنز اور ایئر کرافٹ 330 کو فوری فعال کیا جائے تاکہ بڑھنے والے ایکسپورٹ آرڈرز کا بوجھ ہلکا کیا جا سکے۔ انڈیا اور بنگلہ دیش وہ ابھی تک کرونا کے بعد ابھی تک وہ دوبارہ فیکٹریز جو ہیں وہ اوپن نہیں ہو سکی، اور اس ٹائم پہ آرڈرز کا جو پریشر ہے، جو ٹیکسٹائل کی مصنوعات کا جو پریشر ہے پاکستان میں وہ بہت زیادہ ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئرز، اور اسی
اسی وجہ سے جو لاسٹ منتھ کے جو فگرز ہیں وہ عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ ہمارے ایکسپورٹس بڑھی ہیں. صنعت کاروں کا کہنا تھا بھارت اور بنگلہ دیش میں ایکسپورٹ انڈسٹری مکمل بحال نہیں ہو پائی، جس کے باعث ایکسپورٹ آرڈرز کا سارا رجحان پاکستان کی جانب منتقل ہو چکا ہے. ایکسپورٹرز کا کہنا تھا کہ یہ ایکسپورٹ بڑھانے کا بہترین موقع ہے، لیکن کارگو بند ہونا اس ترقی میں بڑا خلل بن سکتا ہے. کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ شہراز بٹ، فیصل آباد. آپ کو اپڈیٹ کریں، پنجاب ریونیو اتھارٹی نے آن لائن مانیٹرنگ سسٹم 9 ماہ سے بند ہے. پی آر اے کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ہوٹل مالکان جتنا چاہے ٹیکس دے. آر آئی ایم ایس کے تحت ضلع کے 42 ریسٹورنٹس رجسٹرڈ ہیں. عمیر عصمت رپورٹ کریں گے. گزشتہ دور حکومت میں پنجاب ریونیو اتھارٹی نے ہوٹل مالکان سے سیلز ٹیکس وصولی کے لیے ریسٹورنٹ انوائس مینجمنٹ سسٹم متعارف کروایا تھا. فیصل آباد میں 42 ہوٹل اس نظام سے آن لائن منسلک تھے، تاہم 9 ماہ سے یہ سسٹم بند پڑا ہے، جس کے باعث ٹیکس مانیٹرنگ کا کوئی نظام محکمے کے پاس نہیں. آن لائن مانیٹرنگ نہ ہونے سے ہوٹل مالکان کی موجیں لگ گئی ہیں. وہ جتنا چاہیں ٹیکس ادا کریں کیونکہ اب ان کی چھان بین کا کوئی سسٹم موجود نہیں. تاہم حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد نیا سسٹم الیکٹرانک انوائس مینجمنٹ سسٹم متعارف کروانے کا اعلان کیا تھا. نیا نظام تو نہ لایا جا سکا، مگر ہوٹلوں کی مانیٹرنگ کا پرانا سسٹم بھی بند کر دیا گیا، جس سے ہوٹل مالکان کی موجیں لگ گئی ہیں. کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں سینٹر فار پروفیشنل ٹریننگ قائم کرنے کی منظوری. اسٹاف اور اداروں کے ذمہ داران کی تربیت کا انتظام کیا جائے گا، جبکہ رواں مالی سال کے 10 ارب روپے کی بجٹ کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سینٹ اجلاس میں سینٹرل فار پروفیشنل ٹریننگ قائم کرنے کی منظوری دے دی گئی. یونیورسٹی اسٹاف کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے ادارے بھی ذمہ داران کی پیشہ ورانہ تربیت کی جائے گی. اجلاس کی صدارت قائم مقام وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف تنویر نے کی. شعبہ ایگرونومی میں آرگینک ایگریکلچر سیل، جبکہ شعبہ اینٹومولوجی میں ٹڈی دل ریسرچ اور ڈیولپمنٹ سیل کے قیام کی بھی منظوری دی گئی. پروفیسر ڈاکٹر آصف تنویر کا کہنا تھا کہ کورونا کی صورتحال میں یونیورسٹی نے مارچ کے تیسرے ہفتے میں ہی آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کیا. یونیورسٹی ماہرین ننھے وبا سے نبردماں ہونے کے لیے ہینڈ سینیٹائزر اور کورونا ٹیسٹنگ لیبارٹری کو پنجاب حکومت کے لیے قائم کیا. ٹریئر عمر سعید قادری نے 2020-21 کے لیے 10.96 ارب روپے کے بجٹ کی تفصیلات پیش کی، جس کی منظوری دی گئی. ایچ ای سی سے 5.29 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے، جبکہ 3 ارب سے ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا. خبر دیں آپ کو، منشیات فروشی کرنے والے 3 پولیس اہلکار چرس سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے. ملزمان میں سابق انچارج طارق آباد، محسن عباس، اے ایس آئی کانسٹیبل محمد احمد اور نعمان شامل ہیں، جبکہ تینوں کو تھانہ پیپلز کالونی کی حوالات میں بند کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. منشیات فروشوں کو کون پکڑے گا؟ منشیات فروش منشیات فروشی کر رہے ہیں. منشیات فروشی کرنے والے 3 پولیس اہلکار چرس سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار ہو گئے. منشیات فروشوں کے لیے چرس فروخت کرتے ہوئے 3 پولیس اہلکار رنگے ہاتھوں گرفتار. سی پی او سہیل چودھری کو اطلاع ملی کہ چوکی انچارج طارق آباد اے ایس آئی محسن عباس اور اس کے ساتھی اہلکار منشیات فروشوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، جس پر سی پی او نے اسے عہدے سے ہٹایا اور خفیہ ٹیم سے ریکی شروع کروا دی. اسی دوران محسن عباس اور کانسٹیبلان احمد اور نعمان حمید چوک میں منشیات فروش کو چرس دینے کے لیے انتظار کرتے پائے گئے. سی پی او کی خصوصی ٹیم نے چھاپہ مارا اور تینوں کو گرفتار کر کے 2 کلو گرام چرس برآمد کر لی. ملزمان کے خلاف تھانہ پیپلز کالونی میں مقدمہ درج کر لیا گیا. اس سے قبل بھی فیصل آباد پولیس کے کانسٹیبل اور انسپیکٹر منشیات فروشی میں ملوث پائے گئے ہیں، جنہیں سی پی او نے کارروائی کے بعد نوکریوں سے فارغ کر دیا. کرائم روکنے والوں کا منشیات فروشی جیسے گناؤنے کام میں ملوث ہونا پولیس افسران کے لیے لمحہ فکریہ ہے. کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد. بجلی کی بڑی تقسیم کار کمپنی کے انتظامی امور متاثر. عدالتی احکامات کے مطابق شفیق الحسن دوبارہ چیف ایگزیکٹو بحال تو ارشد منیر بھی تاحال فیسکو چیف تعینات ہیں. عدالتی حکم پر بھی پیپکو نے تعیناتی کا فیصلہ نہ کیا. شفیق الحسن آج اپنا چارج سنبھال لیں گے. ملک کی بڑی تقسیم کار کمپنی فیسکو کے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ معمہ بن گیا. شفیق الحسن عدالتی احکامات کے بعد دوبارہ چیف ایگزیکٹو فیسکو تعینات تو ارشد منیر بھی تاحال اسی سیٹ پر موجود ہیں. مزید آپ کو اپڈیٹ کریں، چیف ایگزیکٹو فیسکو ارشد منیر کی ہدایت پر فیسکو کا ایکشن. 2777 کنیکشن چیک کیے گئے، 156 کنیکشن بجلی چور نکلے. بجلی چوروں کو استعمال شدہ یونٹس پر جرمانے عائد کیے گئے. چیف ایگزیکٹو فیسکو کہتے ہیں کہ بجلی چوروں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا.
और झंग में सिटी 41 बना है शहरियों की आवाज। सैलाबी पानी से शहर को बचाने वाले टूटे फूटे हिफाजती बंद अब मरम्मत होंगे। इंतजामिया ने 9 करोड़ रुपए का टेंडर कर लिया, काम जल्द शुरू होने की नवीद भी सुनाई है। सैलाबी सूरत हाल के दौरान शहर को पानी से महफूज रखने के लिए बनाया गया हिफाजती बंद जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। हिफाजती बंद पर गहरे गड़े पड़ने से हादसात मामूल बन गए हैं। सिटी 41 ने अब तक सूरत हाल की मुसलसल निशानदही की तो इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए हिफाजती बंद की तामीर और मुरम्मत का फैसला कर लिया। हिफाजती बंद पर सरगोदा रोड से लेकर अली आबाद तक सड़क की तामीर मुकम्मल की जाएगी। इस मकसद के लिए 9 करोड़ रुपए के टेंडर कर लिए गए हैं, जबकि बंद के बुशनों को भी मजबूत किया जाएगा। 8 किलोमीटर तवील हिफाजती बंद की मुरम्मत से न सिर्फ ट्रैफिक रवानी में बेहतरी आएगी बल्कि सैलाब के दौरान खदशात भी कम हो जाएंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की ताखीर की बड़ी वजह बोगियों की कमी बन गई। एक्स्ट्रा बोगी का न होने से ट्रेन की रवानगी में घंटों लग जाते हैं। रेलवे हेडक्वार्टर रेलवे पंजाब के दूसरे बड़े स्टेशन को एक भी इजाफी बोगी न फराहम कर सका। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर एक भी इजाफी बोगी मौजूद नहीं, जिसके बायस बोगियों की तब्दीली में घंटों लग जाते हैं और स्टेशन से ट्रेनों की रवानगी लेट हो जाती है। इसके बावजूद महकमा रेलवे ने आंखें मूंद रखी हैं। पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन पर एक भी एक्स्ट्रा बोगी नहीं। रोजाना की बुनियाद पर बोगियों की तब्दीली में घंटों लग जाते हैं, जिससे मुसाफिरों को इंतजार की अजियत का सामना करना पड़ता है। सालाना करोड़ों रुपए रेवेन्यू देने वाले फैसलाबाद स्टेशन पर एक्स्ट्रा बोगी ना होना महकमा रेलवे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। तनख्वाहों में इजाफा न करने और पेंशन खत्म करने की तजवीज़ पंजाब हुकूमत के मुमकिना फैसले के खिलाफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन मुत्तहिद हो गए। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का 17 सितंबर को फैसलाबाद में एहतजाजी जलसे और रैली का ऐलान। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। महकमा तालीम, इनहार डिपार्टमेंट, वासा मुलाजमीन, लेडी हेल्थ वर्कर्स समेत 47 महकमों के मुलाजमीन ने ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के नाम से मुश्तरका इत्तेहाद कायम कर लिया। फैसलाबाद में कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी इन एक्शन है। 5 फूड पॉइंट्स सरबा मोहर कर दिए गए, जबकि 5 को हजारों रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद को वार्निंग भी दी गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने वाजबात की अदम अदायगी, नाक़िस इंतजामात पर 5 फूड पॉइंट सील किए हैं। 5 को भारी जुर्माने आयद किए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए वाजबात की अदम अदायगी, नाकस इंतजामात पर 5 फूड पॉइंट सील, जबकि 5 को भारी जुर्माने किए। लाइसेंस फीस की अदम अदायगी पर राना पान शॉप और हुसैन स्वीट्स, मियां जनरल स्टोर, ऑन रजा जनरल स्टोर और बट्टी स्वीट्स एंड समोसा को सील किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन के मुताबिक तबस्सुम बेकरी जंग को हशरात की बहतात, गैर मेयारी स्टोरेज, गंदे और बदबूदार माहौल की बिना पर जुर्माने आयद किए गए। सनमार्ट टोबा टेक्सिंग और जायदल मियाद एशिया की मौजूदगी और सफाई के नाकस इंतजामात पर जुर्माना आयद किया गया। ममनुआ अज्जा, टूटे बदबूदार फ्रीजर के इस्तेमाल पर फूल, फ्रेश पिज़्ज़ा और आर्मोआ फूड प्रोडक्ट, जबकि नायाब चाइनीज रेस्टोरेंट का खुले मसालाजात, मिलावटी दूध की मौजूदगी और पैकिंग के लिए अखबार इस्तेमाल करने पर जुर्माना हुआ। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन ने कहा कि सेहत के असूलों के मामूली खिलाफ वर्जियों पर मुतअद्दिद फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी किए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। महकमे ज़राअत झंग के दालों की काश्त को फरोग़ देने के लिए इक़दामात, काश्तकारों को जदीद मशीनरी फराहम करने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। इसी हवाले से अवैस खान रिपोर्ट करेंगे। महकमे ज़राअत झंग की जानिब से जिले में दालों की काश्त को फरोग देने के लिए अहम इक़दाम सामने आया है। दालों की काश्त करने वाले काश्तकारों को जदीद मशीनरी फराहम करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन का कहना है कि जिले भर में 5 अक़साम की 20 मशीनें फराहम की जाएंगी। मशीनरी में पोर्टेबल सोलर सिस्टम, सीड ड्रिल, मल्टी क्रॉप थ्रेशर्स और वेडर्स शामिल है। इमरजेंसी प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से चल रहे हैं, उसमें अब ये पल्सेस का भी एक प्रोजेक्ट जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट जंग के थाल एरिया के लिए वो उन्होंने दिया है। अख्तर हुसैन का कहना था कि जिले भर में 1,79,000 एकड़ पर दालों की काश्त की गई है। जदीद मशीनरी के फराहमी से काश्तकारों को दालों की काश्त आसान होगी। थाल एरिया में हमारी ज़्यादा मेजर फसल जो चने की होती है या दूसरी छोटी फसलात जो इर्द गिर्द के दूसरे एरियाज में होती हैं, उन पे बड़ा अच्छा असरात जो है वो मुरतब होंगे। काश्तकारों का कहना है कि प्रोजेक्ट से दालों की काश्त का रुझान मजीद बढ़ेगा, जिससे पैदावार में इजाफा होगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग।
और शुगर के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। माहिरीन ने चीनी का मुतबादिल स्टेविया का पौधा तैयार कर लिया है। साल में 2 मरतबा काश्त की जाएगी। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ब्राजीलियन पौधे की कामयाब काश्त शुरू कर दी गई है। शुगर के मरीजों के लिए खुशखबरी, माहिरीन ने चीनी का मुतबादल स्टेविया का पौधा तैयार कर लिया है। डायरेक्टर एग्रोनॉमी हाफिज मोहम्मद इकराम का कहना था कि स्टेविया के पौधे को बड़ा मुतदिल दर्जा हरारत चाहिए होता है, इसलिए इसे गर्मियों और सर्दियों में डांपना पड़ता है ताकि इसकी जड़ें खराब ना हो। दिसंबर में इसकी नर्सरी तैयार की जाती है, जबकि फरवरी में काश्त और फिर जून में हार्वेस्ट किया जाता है। जबकि इसकी जो बीज है वो हम नवंबर के महीने में लगाते हैं और जो इसका जो नर्सरी है वो तैयार हो जाती है फरवरी तक। तो फरवरी में इसकी नर्सरी जो है वो खेतों में इसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। माहिरीन ज़राअत का कहना था कि अभी पाकिस्तान में कहीं कहीं उगाया जा रहा है, इसलिए इसका बीज मुयस्सर नहीं, मगर आने वाले दिनों में आसानी से बीज मुयस्सर होगा। इसको घरों में भी काश्त किया जा सकेगा। फरवरी में लगाएंगे तो मई के एंड पर इसकी जो है वो पत्ते तोड़ लेते हैं, ऊपर से इसका तना काट देते हैं और उसको ऊपर से वो ट्रैश वगैरह डाल के हम कंपोस्ट वगैरह डाल के उसको ढांप देते हैं ताकि गर्मी की शिद्दत से पौधे महफूज रहें। माहिरीन के मुताबिक स्टेविया चीनी से 10 गुना मीठा होता है और बज़ाहिर इसके इंसानी जिस्म पर कोई भी मनफी असरात मुरतब नहीं होते। अमेरिका समेत दूसरे ममालिक में स्टेविया 50 प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। इन ममालिक की कोल्ड ड्रिंक्स में भी इसी मीठे का इस्तेमाल किया जाता है। कैमरामैन राना दरीस के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। फैसलाबाद में बारिशों के सबब डेंगू की अफजाइश का खतरा है। इंतजामिया ने सर्वेलेंस करने वाले इदारों को अलर्ट कर दिया है, जबकि स्कूल्स और फैक्ट्रीज की खुसूसी सर्विलेंस का हुक्म भी दिया है। इसी हवाले से मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। एसी सदर उमर मकबूल की सदारत में तहसील एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें महकमा सेहत, तालीम, लेबर, पंजाब फूड अथॉरिटी और दीगर अदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मुतलका महकमों को सदर के इलाकों में डेंगू के खात्मे के लिए सरगर्मियां तेज करने का हुक्म दिया गया। म्यूनसिपल कमेटीज़ जो है उनकी मदद से तमाम ऐसे एरियाज जहाँ पे पानी खड़ा हो सकता था, लोगों को बताया, वो वहाँ पे रिमूवल करवाई। तो अभी हमें जो है वो वीकली तकरीबन 8 से 10 जो है लार्वास मिलते हैं और हम उनके ऊपर जो है वो केसेस भी कर रहे हैं। डिजकोट, सधार और रिमीपुर बंगला समेत मुल्हका इलाकों में तजारती मराकज़ को भी फोकस करने की हदायत की गई। एसी उमर मकबूल ने कहा कि कमिश्नर की हदायत पर लैंड रिकॉर्ड सेंटर का भी दौरा किया गया है। लैंड रिकॉर्ड सेंटर जो है उसके ऊपर लोगों से जाके पूछा कि जो उनकी क्या शिकायत है, क्यों उनका काम जो है वो लेट हो रहा है। तो इसलिए जो हमारी मीटिंग्स चल रही हैं रोज़, एक सुबह और एक शाम, ताकि जो लोगों का काम है वो स्पीडी हो और लोग जो है वो अपने को रिलीव्ड फील करें। उमर मकबूल ने लैंड रिकॉर्ड सेंटर की शिकायत के अजाले के लिए अफसरान को रात गए तक काम करने का हुक्म दिया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चनियोट में नाक, कान और गले के मरीज दरबदर फिरने पर मजबूर हो गए। जिला की सबसे बड़ी इलाजगाह में ENT डॉक्टर्स की खाली असामियों पर ताहाल तैनाती ना हो सकी। अब्दुल कदीर रिपोर्ट करेंगे। आप नाक, कान और गले की मर्ज में मुब्तला हैं तो DHQ अस्पताल चनियोट का रुख ना करें। जी हाँ, जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ENT डॉक्टर सिरे से मौजूद ही नहीं, जबकि मरीज इलाज मुआवजे के लिए शदीद परेशान दिखाई देने लगे। कान और गले के मरीज DHQ अस्पताल के बजाय प्राइवेट अस्पतालों में जाने पर मजबूर हो गए हैं। मरीजों का कहना है कि ENT डॉक्टर्स ना होने से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। गले के मसले से आया हूँ चेक करवाने, यहाँ पे कोई गले का ENT का कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा। मैं बावजह मजबूरी किसी और डॉक्टर से सिंपल मेडिसिन लेके चल जा रहा हूँ। यहाँ से कोई डॉक्टर न ENT के हवाले से कोई डॉक्टर यहाँ पे मौजूद ही नहीं। मरीजों ने वजीर आला पंजाब, वजीर सेहत और ज़िले अस्पताल इंतजामिया से मुतालबा किया है कि DHQ अस्पताल में फौरी ENT डॉक्टर्स तैनात किए जाएं। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल करीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। अस्पतालों के मसाइल की ही बात करें। हुकूमत पंजाब की अनोखी मंतक जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी में सीनियर डॉक्टर्स तो तैनात कर दिए गए, मगर मशीनरी की फराहमी मुमकिन न हो सकी। आजादार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत पंजाब ने जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी में सीनियर डॉक्टर तो तैनात कर दिए, मगर मशीनरी देना भूल गए। डेंटल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, फिजिशियन, डर्माटोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया तैनात हैं, लेकिन मशीनरी ना होने के सबब मरीजों को मुश्किलात का सामना है। ऐसे में मरीज इलाज के लिए दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। मरीजों का कहना था कि हुकूमत मशीनरी फराहम करे ताकि बेहतर इलाज की सहूलियात मुयसर आ सके। मशीनरी तो होनी चाहिए, हर चीज़ की सहूलत होनी चाहिए। अस्पताल जे बन गया साढ़े ना इत्थे हॉस्पिटल नज़दीकी बन गया वा, कोई मशीनरी नहीं है, टेस्ट करवाने बाहर जाना पैंदा वा।
इसलिए कि इतने टेस्ट लाजमी होने चाहिए। हाँ डॉक्टर आगे जी मशीनरी नहीं है, मशीनरी फराहम की जाए। डीएमएस एडमिन डॉक्टर नसीम अब्बास का कहना था हुकूमत के साथ राब्ते में है। शोबा बैरूनी मरीजा मुकम्मल फंक्शनल है, मशीनरी का इंतजार है, उम्मीद है जल्द मसूल हो जाएगी। हॉस्पिटल जो है वो स्टार्ट हुआ है, ओपीडी हमारी फंक्शनल है, तो हमारे पास 9 के करीब कंसल्टेंट हैं। ओपीडी की हद तक तो काम सारा चल रहा है, वो कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोसीजरल काम है वो अभी स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन उसके लिए हम गवर्नमेंट से विद इन कॉन्टैक्ट हैं। इंशाल्लाह जल्द ही जो है ना वो काम भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। 9 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की मद में हुकूमती खजाने से माहाना 13 लाख रुपए की तनख्वाहें अदा की जा रही हैं, मगर मशीनरी ना होने के बायस स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती का कोई फायदा नहीं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। जंग के शहरियों के लिए बुरी खबर है, गुलाम नबी ब्लॉक अस्पताल की तामीर एक बार फिर रुक गई। साबिक ठेकेदार ने वाजिबात की अदायगी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। के साथ गुलाम नबी ब्लॉक अस्पताल की तामीर का आगाज 6 साल कबल हुआ। तवील अरसा गुजरने के बाद आज तक अस्पताल की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी अस्पताल मुकम्मल करने के दावे किए, लेकिन वो भी हवा हो गए। चंद रोज पहले अस्पताल की तामीर के लिए 50 लाख रुपए का इब्तदाई बजट भी जारी किया। परेशान कुन खबर ये है कि गुलाम नबी ब्लॉक अस्पताल की तामीर एक बार फिर रोक दी गई है। साबिक ठेकेदार ने वाजिबात अदा न होने पर अदालत का रुख कर लिया, जिसके बाद काम रुक गया है। गुलाम नबी ब्लॉक का काम जो है इंशाल्लाह ये जारी रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ये जो साबिक कंट्रैक्टर था, हमने तो पुलिस के ज़रिए डी साहब ने मेहरबानी की, हमें फोर्स दी, वो अपना सामान नहीं उठा रहा था, हमने उसका सामान उठवा के फेंक दिया, नए कंट्रैक्टर ने काम शुरू कर दिया। अब उसने ऑनरेबल एडिशनल सेशन जज हैं लाहौर के, वहाँ से कोई स्टे लिया है, लेकिन 19 को उसकी पेशी है, 19 को मैं खुद जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह 19 को ही ये स्टे हम अपने तरीके से खारिज करवाएंगे और ये खारिज हो जाएगा और इसका काम बखूबी जारी रहेगा। चंद रोज पहले ही अस्पताल की तामीर का काम शुरू हुआ, जो फिलहाल रोक दिया गया है। महकमा सेहत के मुताबिक जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। और अचानक के समुद्री रोड की बिलाखिर सुनी गई है। हुकूमत की जानिब से 50 लाख से जायद की खती रकम जारी कर दी गई है, जिससे 15 किलोमीटर के फासले का मरम्मती काम शुरू हो गया। शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है। शाहिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। टेक्सिंग के इलाका रजाना के समुद्री रोड की बिलाखिर किस्मत खुल गई। हुकूमत की जानिब से 50 लाख से जायद की खती रकम रोड की मरम्मत के लिए जारी कर दी गई, जिससे 15 किलोमीटर के फासले का मरम्मती काम शुरू हो गया। शहरियों ने हुकूमत के इस इकदाम को खूब सराहा। बहुत तंगी सी सर, असी बड़े तंग से, मोटरसाइकिल पेंचर हो, टायर फट, एक्सीडेंट हो, बहुत तंग सी। अल्लाह का शुक्र वा जे किसी ने भी बनाया वा, बड़ी मेहनत ना बनाया, जिदा भी है बन लगा वा, अल्लाह का शुक्र। पिछले 40 साल तो जलील हो रहे सके। रोड बड़ा अच्छा बन रहा वा, सोहना बन रहा रोड, अल्लाह खैर करे, बना दो तो चंगी गल ही है। इंतजामिया के मुताबिक मरम्मती काम 1 माह में मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद अवाम की मुश्किलात मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगी। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉल एसोसिएशन ने ग्रीन बेल्ट्स के नाम पर जारी ऑपरेशन को तनकीद का निशाना बनाया है। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फैसलाबाद में ग्रीन बेल्ट्स पर मौजूद तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। फैसलाबाद की कई ग्रीन बेल्ट से टफ टाइल हटा दी गई हैं। तहम ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन ने ऑपरेशन को तनकीद का निशाना बनाया है। चेयरमैन एसोसिएशन गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा कि उजड़ी हुई ग्रीन बेल्ट्स को पहले बहाल किया जाए, फिर टफ टाइल को उखाड़ा जाए। हमारे छोटे दुकानदार हैं, उनको परेशान किया जा रहा है कि पार्किंग की जगह पूरे फैसलाबाद में है नहीं और अब ग्रीन बेल्ट्स का मामला इन्होंने शुरू कर दिया है। तो हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, हम भी देखना चाहते हैं सरसब्ज़ पाकिस्तान, लेकिन ये किसी तरीके से मैनेज कर लें इसको। पार्किंग के मसाइल हल किए जाएं, छोटे ताजर को तंग करने की बजाय उजड़ी हुई ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों को बहाल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जंग में महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। अवैस खान रिपोर्ट करेंगे। जंग में महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से शफीक एथलेटिक्स क्लब के ताउन से 5 किलोमीटर तवील मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। मैराथन रेस का इनेकाद माहिर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा ने भरपूर शिरकत की। मैराथन रेस में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इमरान ने खसूसी तौर पर शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इमरान का कहना था कि कोरोना इमरजेंसी के खात्मे के बाद स्पोर्ट्स का इनेकाद मुमकिन किया जा रहा है। मैराथन रेस में तलबा का जोश देखकर खुशी हुई। शफीक एथलेटिक्स क्लब के ट्रेनर मोहम्मद शफीक की जानिब से भी महकमा स्पोर्ट्स के इक़दाम को सराहा गया। कोविड की वजह से पूरा स्पोर्ट्स जो है पूरे दुनिया में डिस्टर्ब थी
اب تھوڑا سا SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ انڈیویجول گیم ہے، تو ہم نے بچوں میں اس شوق کو پروان چڑھانے کے لیے 5 کلومیٹر ریس کا جو ہے ان کی اکیڈمی کے ساتھ، ایتھلیٹک اکیڈمی کے اشتراک سے یہ رکھا ہے، تاکہ بچوں میں ایک مثبت سرگرمیوں کی طرف رجحان جو ہے اس کو پیدا کیا جا سکے۔ شفیق اکیڈمی، جو شفیق یہاں محترم تھے پروفیسر شفیق صاحب، یہ ان کے فالوورز ہیں، سارے ان کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے یہ مینیج کیا سارا، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے یہ شمع روشن کرنے کی، اور ہم اس کو مزید بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ میراتھن ریس میں اول انعام گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے طالب علم نے اپنا نام کیا۔ جیتنے والے کھلاڑی احمد یار نول کا کہنا تھا کہ کالج کے ٹرینر نور خان کی تربیت کے تحت وہ اس ریس میں کامیابی حاصل کر سکے ہیں۔ میں شکر ادا کرنا پروفیسر نور محمد خان صاحب کا، جنہوں نے ہمیں جاری کروائی، اور انشاءاللہ آج ہم ضلع جنگ میں 5 کلومیٹر میں فاسٹ ہیں جناب۔ پہلے بھی ہماری ٹیم کراس کنٹری فیصل آباد میں فاسٹ ہے جی۔ محکمہ سپورٹس کے مطابق کورونا ایمرجنسی کے خاتمے کے بعد مزید کھیلوں کی سرگرمیوں کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔